السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا استاد سلیم سر۔ آج ہم نے پڑھنا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے میسنجر، یعنی ہمیں پڑھنا ہے پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب عطا ہوئی اور نبوت کے بعد اسے کون سے کام کرنے پڑے۔ لیکن کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے تو ان کی بارگاہ میں ہم نعت نہ کہے تو اور کیا لکھے، جیسا کہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہے کہ کسی نعت خواں شاعر نے لکھا ہے کہ میں نعت شفیع امم لکھ رہا ہوں، میں ان کو خدا کا کرم لکھ رہا ہوں، وہ مولا سے امی لقب پانے والے انہیں تاجدار حرم لکھ رہا ہوں۔ بڑا اچھا کلام ہے، کیونکہ اس سے دل شاد بھی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، اور ان کی بارگاہ میں نذرانے نعت کرنا ضروری ہے۔ تو کسی نے لکھا ہے تو ہم نے بھی یہ چند اشعار یہاں لکھے، اور آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجا کرے۔ اور آج ہم دیکھیں گے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں ضروری پڑھنا ہے اور یہ سمجھنا بھی ہے، کیونکہ یہ اگر یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی، یہ دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو شاید ہم کہتے کہ ہم نے بہت کچھ زندگی میں حاصل کیا۔ لیکن عزیز طلباء و طالبات، یہ دنیا آخر فانی ہے، مورٹل ہے، فانی تباہ ہونے والی ہے، اور آخری اور دائمی زندگی وہی ہے جو ایٹرنل لائف ہے۔ دنیا میں ہم سب کچھ بن رہے ہیں، لیکن وہ بھی صحیح ہے، انسان کو دنیا بھی، اس کی دنیا بھی آباد ہونی چاہیے اور آخرت بھی آباد ہونی چاہیے، لیکن دنیا کے ساتھ زیادہ آخرت آباد ہونی چاہیے، ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر میں نے کل بھی کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور یہ غالباً الرحیق المختوم کے حساب سے اگر ہم پڑھائے تو یہ سیرت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانی سیرت سب سے اچھی کتاب ہے، سیرت پر لکھی جانے والی، جو مبارک صفی پوری نے لکھی ہے، صفی مبارک پوری نے لکھی ہیں، اور اس کو ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اسی پر لکھا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کا جو پیدا ہونا، یعنی ان کی جائے پیدائش مکہ تھی، اور ان کا یعنی یوم کس دن میں پیدا ہوئے، وہ غالباً 20 یا 22 اپریل 571 کے قریب ہیں۔ تو اور اس میں لکھا ہے اوراق سیرت، جس کا میں نے حوالہ دیا، اوراق سیرت جو مولانا سید جلال الدین عمری نے لکھی، اس میں لکھا ہے کہ 8 جون 632 عیسوی کو ظاہری طور پر پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں فانی سے چل بسے، ظاہری طور پر۔ اب یہ پڑھنا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کب عطا کی، اور یہ بھی ظاہری بات ہے کہ آپ یاد رکھیں جتنے بھی پیغمبر تھے، غالباً اللہ تعالیٰ نے جو میچورٹی اکارڈنگ ٹو اسلام، جو میچور سٹیج ہوتا ہے ذہنیت کے حساب سے، ابلاغ کے حساب سے، بلاغت کے حساب سے، وہ 40 سال ہوتی ہے۔ اس لیے پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی۔ پروفٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین اس کے پاس آئے تو اس وقت غار حرا میں وہ مکمل ذکر و اذکار میں تھے۔ اس دوران حضرت جبرائیل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، وہ اس کے سامنے آئے تو ان کو کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور کتابوں میں آیا ہے کہ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان پڑھ ہوں، مجھ سے نہیں پڑھا، تو ان کو پڑھایا گیا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ان دا نیم آف دی لارڈ، ان دا نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ ہیومنز، کریٹڈ آؤٹ آف دا میئر کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ۔ تو یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو جو پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم پڑھو اور علم پڑھاؤ۔ یہ ضروری ہے کہ علم اس سے آپ کو یہ سمجھ میں بھی آئے گا، علم جو ہے ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، اس لیے استاد کا احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ضروری ہے، ان کی اطاعت کرنی ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ استاد کا رتبہ جو ہے وہ کبھی کبھار یہ والدین سے بھی بڑھ کر اڑ جاتا ہے، اس کا رتبہ جو ہے، یعنی ٹیچر کا رتبہ ہے، وہ کبھی کبھار کچھ مرحلات میں، کچھ منازل میں والدین سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ہوئی، تو پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت وہ غار حرا میں تھے، اس لیے غار حرا میں میڈیٹیشن میں لگے ہوئے تھے، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دور میں حضرت جبرائیل امین ان کا آنا
हुआ तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये सब कुछ वाक़यात जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो खदीजतुल कुबरा से उन्होंने सब कहा कि इस तरह हुआ। तो खदीजतुल कुबरा के यहाँ जो उनके चचेरे भाई थे वरक़ा बिन नौफ़ल, ये में शायद इसका ज़िक्र मैंने किया था। वरक़ा बिन नौफ़ल, वरक़ा बिन नौफ़ल उनके चचेरे भाई थे। वरक़ा बिन नौफ़ल इनके चचेरे भाई थे। वरक़ा बिन नौफ़ल उस वक़्त बड़े पढ़े लिखे और आलिम थे। जब वरक़ा बिन नौफ़ल के सामने ये बात कही गई तो खदीजतुल कुबरा ने कही कि इसने इस तरह का ख्वाब इस तरह देखा, इस तरह ये कोई एंजल आया इसके साथ। तो वरक़ा बिन नौफ़ल ने कहा कि बस इसके साथ वही मामला होने वाला था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होने वाला है। ये पैगम्बर जो है इसे अल्लाह ताला का हुक्म अपने अपने कौम को सुनाना है। लेकिन एक बात यह है कि अपनी कौम जो है यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपने कौम के लोग यानी अपने इलाके के लोग, अपने वतन के लोग वो इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, इसके दुश्मन बन जाएंगे और उसको यहाँ से यानी उसे मक्का से जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ही पैगम्बर आया था, ऐसे ही फरिश्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया था। फिर उन्होंने उनको खुदा का अहकाम सुनाया था कि आपको अपनी कौम को क्या कहना था। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम जब किया तो उसको भी अपनी कौम से मुख्तलिफ़ सताइश मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही पैगम्बर वही फरिश्ता आया है, इसलिए प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम तरह तरह की अज़ियतें, तकलीफ़ें और मुसीबतें देंगी और उसे नकल मकानी करनी पड़ेगी, यानी उसे मक्का को छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि जब उनको नबूवत हासिल हुई इसके बाद उसने अल्लाह ताला के अहकाम को आम करना शुरू कर दिया। तो वो मक्का में लोगों को दावत इस्लाम की दावतें दे रहे थे, लेकिन लोगों ने उसे नहीं समझा बल्कि उसे जादूगर, नाउज़ुबिल्लाह जादूगर, मक्कार, बाकी बाकी कुछ फ़रेबी इस तरह के अल्फाज उनकी ज़ात से मंसूब किए जो उनकी ज़ात से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जब जुल्म की इंतहा हो गई, जब लोगों ने सताना ज़्यादा शुरू कर दिया तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ही एक हुक्म आया जिब्राइल अमीन की वसातत से, जिब्राइल अमीन की तरह से वसातत से। तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के को छोड़ के मदीना जाना पड़ा और ये भी अल्लाह ताला का हुक्म था। और जिसको हम अगर हम देखें तो हिस्ट्री में हम कहते हैं कि मदीना वाज द अल्टरनेटिव सेंटर फॉर द इस्लाम एट दैट टाइम। क्योंकि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कौम ने ठुकराया तो बहुत से लोग, और ये भी याद रखें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया, लोगों को दावत दी इस्लाम की, तो सबसे जो बुज़ुर्ग थे जिनने पहले इस्लाम कबूल किया वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। वो गालिबन 40 साल के उस वक़्त थे। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जवान थे वो हज़रत अली करमुल्लाहु ताला थे जिसने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद जोग दर जोग आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम की सफ़ में शामिल हुए। तो लेकिन बाकी लोग जो थे मक्का के जो लोग थे उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इनके पैगम्बर होने को इनकार किया और इन्हें जादूगर से निस्बत दी, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो फिर कुछ लोगों ने कहा हम तब आपको पैगंबर मानेंगे जब आप कुछ करामात करेंगे, मौजज़ात करेंगे। जिस तरह अगर आप कंकर से कलमा पढ़वाओगे, कंकर यानी बेज़बान या बेजान चीज़ से आप आवाज़ निकालोगे, यानी ये वो कलमा पढ़े आपका। तो फिर जिस तरह शायर ने लिखा है कंकर से कलमा पढ़वाना सबके बस की बात नहीं। प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ात ये किया और अल्लाह ताला ने इसमें कामयाबी दी। लेकिन फिर भी अपने कौम के लोगों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, यहाँ तक अपने कौम के अपने चचा ने भी इसको नहीं माना। तो उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जब इन पर वक्तन फ़वक्तन ज़्यादा मक्का के लोगों ने मुसीबतें डाली, मसाइब डाले, तो अल्लाह ताला का करना था कि उनकी ही कहने से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्का छोड़कर मदीना का रुख किया। हालांकि किताबों में आया है कि उसने मदीने से पहले ताइफ़ की वादी का भी मानो कि उसको भी अल्टरनेटिव सेंटर बना था, लेकिन ताइफ़ में भी उनको वही मुसीबतें देखनी पड़ी, वही सताइश देखनी पड़ी, वही तकलीफ़ तकालीफ देखनी पड़ी जो इन्हें मक्का में देखनी पड़ी। जैसा कि इकबाल ने लिखा है, इस राह में जो सब पे गुज़रती है सो गुज़री, इस राह में जो सब पे गुज़रती है सो गुज़री, तन्हा पसे जिंदा कभी रुसवा सरे बाज़ार। यानी जब कोई मैं इकबाल ने भी कहा है कि मैं लरज़ता हूँ जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, क्योंकि मुसलमान के लिए आसान राहें नहीं होती बल्कि मुसलमान के लिए राहें हमेशा दुश्वार होती हैं। जिस तरह चुगोयम मुसलमानम बिलर्ज़म, जिस तरह का इकबाल कहते हैं चुगोयम मुसलमानम बिलर्ज़म के दानम मुश्किलाते ला इलारा।
تو یہ اقبال نے بھی لکھا ہے، یعنی مسلمان بننا آسان نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ایک قسم کی شہادت ہے، مسلمان بننا شہادت ہے۔ مسلمان کو شہادت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے راہوں میں پھول نہیں بکھیرے